खेती ऑर्ਡੀਨੈਂਸ खिलाफ अपनी वजारत तो इस्तीफा देने तो बाद हरसिमरत कौर बादल न्यूज़ 18 ਤੇ मैम सब तो पहला मैं जानना चाहूँगा कि जो ਤੁਸੀਂ इस्तीफा देने का सोचा सब तो पहला गलबात किस दे नाल कीती और जो इस्तीफा दिता तो उस वे मन च की चल रहा सी? ये गल मेरे मन च कोई एकदम नहीं आई, काफ़ी समय तो क्लियर सीगा। जदों तो मैं कह सकती हाँ 6 साल पहले जब मैं मंत्री बनी, या जे मैं कह सकती 2009 तो जब मैं मैंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, मैं अपने फर्ज नूं तनदेही दे नाल भावें एज MP बठिंडा च होवां या फिर इत्थे केंद्र विच वजीर होवां, हमेशा गुरु साहब नूं हाज़र नाज़र समझ के अपने वालों हर एक तरह के उपराले किए कि जो लोग मेरे तो उम्मीद करते हैं मैं उन्होंने उम्मीदा से पूरा उतरन वास्ते मैं हर पक्षों करा। लगातार कई मुद्दों से मेरे तो कि अस्तीफा मंगते सी, लेकिन मैं हमेशा समझती सी कि सरकार विच रह के मैं मसले नूं हल करा सकां, ये ज़्यादा जरूरी सी, ना कि बाहर रह के मसला हल ही ना होए। लेकिन ये मसला इहो जिहा उठिया जिहड़ा पंजाब दी जिन जान, पंजाब दे किसान, श्रोमणी अकाली दल दी रीढ़ दी हड्डी, उन्हां दी जद गल आई तो इन्हां ऑर्डीनेंसेस बारे जब मेरे मंत्रालय च इंटर मिनिस्ट्रीयल कमेंट्स मंगे जाते हैं ये मई के महीने च, हालांकि मैनू फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री के वालों कमेंट्स देने सीगे ते ये तीनों ऑर्डीनेंस इंडस्ट्री के हक में जाते हैं, लेकिन फिर भी उस तो उपर उठ के मैं इत्थे दर्ज किया अपने कमेंट्स च मई के महीने च कि स्टेक होल्डर्स जिहड़े हैगे उन्हां दी मन विच अपने किसानां दे मनां विच शंकावां हैगियां, किसानां दी शंकावां दूर करे बिना सूबे दी सरकारां दी मंजूरी दे बिना कोई इहो जिहा कानून नहीं बनना चाहिए। ये रिकॉर्डिड मेरे फाइलों में हैगियां। ये बावजूद जब जून च पता लगा कि ऑर्डीनेंस के राही आ रहा है, ये आने तो पहले भी मैं कैबिनेट च रेज किया कि ग्राउंड लैवल च किसानां च बहुत बड़ा विरोध हैगा इन्हें ऑर्डीनेंस के खिलाफ, उन्होंने मन च बहुत सारी शंकावां हैगियां ते इन्हां नूं दूर करे बिना कोई दूर करन तो बाद ही तुसीं कोई कानून लैके आओ। लेकिन मैनूं दुख होया जब कुछ ही दिनों बाद कैबिनेट च ये टेबल कर दिता गया, जब टेबल किया गया उत्थे भी पुरजोर तरीके दे नाल इस गल नूं मैं कह सकती हाँ कि शायद किसी होर ने मेरी सपोर्ट नहीं की क्योंकि उन्होंने राज्य च इन्ना वड्डा मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन दूजिਆਂ ਨੂੰ तंग करन या इरीटेट करन दे बावजूद बार बार मैं इस गल नूं मैं बोलती गई कि इनू ना लाया जाए जदों ताईं तुसीं किसानां नाल गल करो तो ये चेंजेस करो जिहदे नाल उन्हां दा भरोसा होए कि ये साडे भले विच हैगा। ये बावजूद जब ऑर्डीनेंस बन गया लगातार पिछले 2-2.5 महीनों में किसानों ने साडा घेराव भी किया, हर जथेबंदी ने साडे नाल मुलाकात भी की, सर सुखबीर सिंह बादल जी ने, पार्टी ने, सारी राजस्थान हरियाणा के संगठनों ने भी आके उन्हां नाल गलबात की। इत्थे ताईं मैं आप उन्होंने कहा कि आ ऑर्डीनेंस की कॉपी फड़ो, ये किहड़ी पंक्ति हटानी है तो किहड़ी वाली ऐड करनी, तुसीं मैनूं लिख के दो, मैं जाके लड़के लगवा के आवांगी। कृषि मंत्री जी के नाल भी मुलाकात कराई, VC कराई, उन्होंने तो लिखत चो भी ले लिया, लेकिन ये सारी कोशिशों के बावजूद जब 2.5 महीने च असी पूरी कोशिश की कि ये इहो जी कोई चीज़ नहीं है जिहड़े थोड़े नुकसान में जाऊगी, जब मेरे शब्दों च या कृषि मंत्री के शब्दों च लोगों को भरोसा नहीं होया, मैं एक बार फिर उन्होंने बेनती की कि इन्हों पार्लीमेंट च नहीं लाना चाहिए, जे आऊगा तो तुसी किसी सिलेक्ट कमेटी च भेज दो जिहड़ा पहले इन्हां नाल गलबात करके इन्हां दी शंका दूर करन तो बाद एक कानून बने। लेकिन इन्हां सारी चीज़ों के बावजूद जब इनू पार्लीमेंट च लाया गया, जब साडी कोई सुनवाई इस गल दी नहीं हुई तो फिर श्रोमणी अकाली दल ने इहदा विरोध करन दा फैसला किया तो मैनू महसूस होया कि जिन्हां लोगों ने अज मैनू उस संसद च मेरे किसान भैनों भरावां ने इत्थे ताईं भेजा, तीजी बारी भेजा, आज वो कोविड की महामारी की चिंता ना करते हो अपनी जान के उत्ते खेड के आज सड़कों पर उतरे हुए ने इहदे खिलाफ। मैं कोई इहो जिहे कानून का हिस्सा नहीं हो सकती जिहड़ा ये अपने विरोध च समझते, जे मैं अज इत्थे पहुंची अज उन्हां दे करके पहुंची हाँ, सो कोई त्याग इन्ना वड्डा नहीं कि मैं उन्हां दे उत्ते निशावर नहीं कर सकती। केंद्र सरकार नूं समझाउण च तुसीं फेल साबित होए, केंद्र सरकार किसानां दी गल नहीं समझ सके, और या फिर तुहानूं लगदा कि किसान जिहड़े ने वो केंद्र सरकार की गल नहीं समझदे? मैं सब तो पहले मैं अपने किसान भैन भरावां तो हथ बन के माफ़ी मंगदी हाँ, क्योंकि जे मैं फेल हुई हाँ किसानों के प्रति मैं फेल हुई हाँ कि उन्हों की गल मैं अपनी सरकार नूं नहीं समझा सकी, ये मेरी नाकामी रही। मैं ये वास्ते मैनूं हमेशा इसका दुख रहूगा कि सरकार दे विच रह के उन्हों की गल मनवावां, ये मैं अपनी कामयाबी समझती, तो मैं इस कामयाबी में फेल हुई। हाँ मैं ये भी फेल हुई कि
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਇਹ ਅਹੁਦੇ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਬਥੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਮੈਂ 99, ਮੈਂ 100 ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ 101 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਲੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਮਲਨਾਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਸਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ 2017 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ABCD ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ NDA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2022 ਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਡਿਬੇਟ 'ਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ, ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ।